glory Jesus हालेलुया। प्रभु जी दा धन्नवाद है कि खुदाबंद यीशु मसीह ने सानू मौका दिता। अज जो तुसी सीखना है बड़ा खास है भी केड़े लोग है जेड़े मुक्ति नहीं पा सकते नहीं है जेड़े वो केड़े लोग ने जेड़े मुक्ति नहीं पा सकते वो तानू चर्च विच मिलणगे है तां कोल ने पर मुक्ति उन्हां तों की है बहुत दूर है। अज तुसी अपनी पहचान करनी है भी किते मैं वही मसीह नहीं है भी जेड़ी मेरे को अज मुक्ति नहीं है। तुसी कादा करके चर्च में आए हो प्रभु यीशु मसीह धरती ते कादा करके आए आ भी इंसान की पावे मुक्ति पावे। यीशु मसीह चमत्कार दिखाउण नहीं आए। यीशु मसीह दा मेन मोटिव मुक्ति ते आ। चमत्कार प्रभु ने इसलिए विखाए लोगों को पता लग सके भी मैं परमेश्वर दा पुत्र आ मेरे तो समर्थ आ भी मुर्दे नु 4 दिन जिंदा करन दी। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने की कीते आ चमत्कार कीते आ। तो मेन मोटिव की है प्रभु दा मेन मोटिव की है प्रभु दा उची आवाज नाल ताड़ा मेन मोटिव चर्च में आउंदा की आ बोलो भी वीजा लग जावे कनेडा दा भी कुड़ी दे पुत नहीं हो रहा पुत मिल जावे भी मोटरसाइकिल मिल गया हुण गड्डी मिल जावे। तुसी किस पर्पस नाल चर्च विच आए हो हालेलुया। पढ़ो मत्ती दी अंजील। शास्त्री और धर्म विरुद्ध यीशु का मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे इसने दूसरों को बचाया लेकिन अपने को नहीं बचा सकता। ये तो इस्राएल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम इस पर विश्वास करें। हाँ जी हुण पंजाबी च पढ़ दिओ। ग्रंथियां अते बुजुर्गां दे नाल मिल के ठट्ठा मारिया अते कहा। इसे तरह प्रधान जाजकां ते ग्रंथियां ते बुजुर्गां ने मिल के प्रभु नूं की मारिया है। प्रधान केड़े सीगे हैकल दे जाजक किन्हां नूं कहा जांदा सी पास्टर लोकां नूं जेड़े मूसा दी शरीयत नूं सुणाउंदे सी। ग्रंथी जेड़े बाइबल दा ज्ञान रखण वाले सी उन्हां लोकां ने यीशु मसीह नूं की मारिया है की कहंदे उसने होरना नूं बचाया उन्हें होरना नूं बचाया अपने आप नूं नहीं बचा सकदा अपने आप नूं नहीं बचा सकदा। इस्राएल दा बादशाह है इस्राएल दा बादशाह वा हुण सलीबों उतर के आवे सलीब तो उतरिया तां असीं ओहदे ते नहचा करांगे। असीं फिर की करांगे पहला सानू तू चमत्कार करके विखा पहला सानू सलीब तो उतर के विखा फिर की असीं करदे तेरे ते। ये केड़े लोग ने जेड़े की कहंदे ने सानू की विखाया जावे केड़े लोग ने चमत्कारी उच्ची आवाज ना अपने नाल दे नूं पुछो तू चमत्कारी ते नहीं आ भी चमत्कार वेखण ते नहीं आया पहला संग होंदी है एक दूजे नूं बोलदे क्यों नहीं है नहीं तो मैं कलाम नहीं हो सुनाउणा मैं बंदगी खत्म कर देनी है। रोटी पानी खाओ यूसुफ दे ब्याह दा लंगर आ मटर पनीर बनया खा के घरां नूं जाओ नहीं तो मैं कलाम नहीं सुनाउणा। मैं बहुत अज कलाम दे द्वारा तुहाडे दुआले पूरी तरह अज होना तुहाडी छल लथणी अज पूरी बोलो एक दूजे नूं तू चमत्कारी मसीह नहीं चमत्कार दा करके तो नहीं चर्च विच आया भी मेरी बीमारी दूर हो जाए मेरिया निक्कियां निक्कियां फिरसनियां खत्म हो जान मैं नहाउंदी नहीं 4-4 दिन मेरे पित्त होई पित्त खत्म हो जाए। की कह रहे ने पहला की विखा चमत्कार सलीब तो उतर के विखा असीं तेरे ते की करांगे विश्वास। पहला पास्टर जी साडी कुड़ी ठीक हो जाए फिर असीं पूरा टब्बर ही चर्च आया करांगे। भले हो सोहणिओ प्रभु दी वेलणे च बांह ही होई है हाय कुड़ी ठीक करनी मैं नहीं करता कर लो जो करना।
ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣੋਂ ਹਟੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਖੂਨੀ ਬਵਾਸੀਰ ਹਟੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨੇ? ਤੇ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਪਾਦਰੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਬੱਬੀ ਕੌਣ ਕਹਿਣ ਡਿਆ? ਪਾਦਰੀ ਜੱਜ ਕੌਣ ਆ? ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੌਣ ਆ? ਪਾਸਟਰ ਆ ਭਵਨ ਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਉਹ ਹੈਕਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾ ਕੇ, ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਚੋਂ ਭੂਤ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਟੱਬਰ ਨੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਚਮਤਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਣਾ? ਯਿਸੂ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੋੜੇ ਫਿਰਸਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਮੋਰੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁਧਰ ਜਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਚੜਾ ਦੇਣਾ। ਮਾਈ ਝਾੜੂ ਚਰਚ 'ਚ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ 'ਚ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਦੂਰ ਹੈ ਮੁਕਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਸਿਰਫ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੁਕਤੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਜਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਹਾਲੇ बोलो यीशु मसीह के नाम की। पास्टर जी सानू 5 ਐਤਵਾਰ हो गए आउंदे हजूरी विच, 4 ਐਤਵਾਰ हो गए पास्टर जी, पर मैं चंगी तां होई नहीं हले तक, फर्क तां मैनू पिया नहीं आ। असीं तेल भी लाया, जल भी पीता, दवा भी कीती ते दवा कराई भी, पर ठीक तां सी होई नहीं आ। तुसीं काहदे लई चर्च विच आए हो? ये तो चमत्कारी लोग ने, भी चमत्कार वेखना है, भी फिर जाके असी की करना प्रभु तेरे ते? यीशु मसीह उतरे आया। मैनू इस गल का जवाब दो भी उन्होंने बदलने लिए वो भी वो नेचा करन यीशु मसीह उतरिया। फिर तुहाडी जिंदगी च भी प्रभु ने काम जिन्ना मर्जी कही जो, प्रभु जी फिर मन्नांगे, फिर टब्बर बचावांगे, फिर प्रभु जी असी तेरे चर्च विच सख्त जिहा लड्डू पत्थर ते चढ़ावांगे। पहला की करदे साडा? बोलो बोलो आप स्वार्थी। प्रभु जी साडा काम होवे ना होवे, पहला असी तेरा काम। हालेलुया। ਉਹਦਾ 15 ਭਾਗ, ਉਹਦੀ 31 ਆਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ? ਛਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਸੀਗਾ? ਛਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਬੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਛਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਛਲ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਕਤੀ नहीं पा सकते। हाँ जी पतरस जी पढ़ दियो। इसी प्रकार मरकुस दी अंजील 15 भाग ओदी 31 है।
15 ਦੀ 31 ਐਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, फिर पंजाबी च पढ़नी है। आपस में हंसते हुए कह रहे थे, इसने दूसरों को बचाया लेकिन अपने को नहीं बचा सकता। इस्राएल का ये राजा, ये मसीह अब क्रूस पर से उतरे तो हम ये देखकर विश्वास करें, जो डाकू यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वह भी यीशु की निंदा कर रहे थे। पंजाबी च पढ़ दो। इसे तरह प्रधान जाजकां ने भी आपो विच ग्रंथियां नाल मिल के ठट्ठा मारिया ते कहा, इसने होरनां नूं बचाया, अपने आप नूं नहीं बचा सकदा। इस्राएल दा पातशाह मसीह हुण सलीबों उतर आवे तां असीं वेखीए अते प्रतीत करिए। पहला की कहंदे असीं की करिए? वेखीए अते प्रतीत करिए। अते जेड़े ओदे नाल सलीब ते चढ़ाए गए, जेड़े नाल डाकू सीगे ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਬੋਲੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੇਨੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਲਾਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਕਾਹਤੋਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ ਠੁਕਵਾ ਕੇ ਬੈਠੇ? ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੇਖੀਏ, ਫੇਰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਲੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਕੁਝ ਵੀ। ਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਣ ਨਾ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਆਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਮੋਨ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪੈਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ PR ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਲਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੰਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਮਸੀਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੜੋਗੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਪਤਰਸ ਜੀ 7 ਭਾਗ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 7 ਭਾਗ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 7 ਭਾਗ ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ। ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਚਮਤਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਮਤਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾ ਲਓ। ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਮੁਕਤੀ, ਨਜਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਰਸ ਜੀ 22 ਤੋਂ ਸਟਾर्ट करो। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, है प्रभु क्या हमने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की? 3 जने मैनू चाहिए ने, 3 जने खड़े हो जाओ। 3 जने ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। पहला ग्रुप पतरस जी पढ़ो। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, उस दिन बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे, है प्रभु है प्रभु है प्रभु है प्रभु क्या हमने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की? पहला आया जेड़ा आगे कहन दे प्रभु जी तेरा नाम लेके की कीतियां? ये पहला ग्रुप आ भविष्यवाणी। ये किथों कढ़िया आपां? बाइबल चो। हाँ जी पतरस जी क्या हमने आपके नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? दूजा आगे की कह रहा? ये केड़ा आ गया जी? की कीता जी?
ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? चलो जी पतरस जी तीजे नु भी साथ लो। और आपके नाम से बहुत आश्चर्यपूर्ण काम नहीं किए। हाँ जी, ये तीजा केड़ा आ गया जी? चमत्कार करन वाला। तीन ग्रुप ने, एक भविष्यवाणी वाला है, एक भूत चड़ेल कड्डण वाला है और तीसरा चमत्कार करने वाला है। तुहाडे हत्थां दे उत्ते गोल्डन डस्ट आ जानी है। तेरे बैंक में पैसे आ गए, लै हुणे तेरे पैसे जाना फोन दे उत्ते टिंग टूंग टिंग करके लै 5 लाख रुपया तेरे अकाउंट जा गया। ये तीन ग्रुप ने। हुण तुसी चेक करना तुहाडी तिन्नां विचों किहड़ी कैटेगरी आ भी चमत्कार चाहिदा, चमत्कार चाहिदा भी बस बदलूआं निकलनियां चाहिदियां, बदलूआं ही निकलनियां चाहिदियां। पास्टर जी कोई भविष्यवाणी कर दियो, कोई भविष्यवाणी कर दियो। ये तीने ग्रुप ने खड़े किहदे सामने आ? खड़े किहदे सामने? यीशु मसीह दे। तब मैं उनसे स्पष्ट कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी, हाथ मारो भाई, नहीं जाना। भविष्यवाणियां वालियां नु भी मैं नहीं जानता। भूत चड़ेल कड्डण वालियां नु भी मैं नहीं जानता। चमत्कार करन वालियां नु भी नहीं जानता। प्रभु कहंदा मैं जानदा ते जानदा ओनू जेड़ा वचन दे उत्ते चलदा, जेड़ा मेरी मर्जी ते चलदा, जेड़ा मेरे कलाम ते चलदा। हालेलुया, ऊंची आवाज नाल हालेलुया, हालेलुया। मैं सिर्फ ओनू जानदा जेड़ा जेड़ा पिता दी मर्जी दे उत्ते। तुसी अपने जीवन ते गौर करो, टाडा जीवन किसी ओ बंदे नाल नहीं रलना चाहिदा। टाडा जीवन पवित्र कलाम दे नाल रलना चाहिदा वा भी मैं कलाम नाल चलदा पिया, मेरा सुभाव कलाम दे मुताबिक आ, मेरी बोली कलाम दे मुताबिक आ, मेरा उठना बैठना कलाम दे मुताबिक आ, मेरा चलना कलाम दे मुताबिक आ, मेरा सहना कलाम दे मुताबिक आ, मेरा देखना कलाम दे। हेलो बोलो यीशु मसीह के नाम की। आज चेक करना कि मेरा जीवन कलाम दे मुताबिक हैगा। चेक करो तो मैं बाइबल वर्गा, मैं कलाम वर्गा लगदा यार। मेरे बैठन तो, मेरे उठन तो, मेरे बोलन तो, मेरे सुनन तो की परमेश्वर दा कलाम मेरे नाल रलदा? मैं कलाम दे नाल चलदा? मेरे उठन बैठन तो कलाम नजर आउंदा? ढाडे तो परमेश्वर दा की नजर आना चाहिदा? भविष्यवाणियां वालियां नूं की कहता प्रभु ने? हालेलुया, हालेलुया। बोलो जी, भविष्यवाणियां वाले तो नहीं बैठे, भूत चड़ेलां वाले तो नहीं बैठे। असी वीडियो वेखी पास्टर जी यूट्यूब ते बड़ी वायरल होण दी, एक च शैतान वड़िया होया, पास्टर ने चंगी लत्तां मारियां, दूरे लत्त मारन दिया, बदरू करदी पिछे नूं जांदी आ। ए ड्रामा केड़ा देखण डे हो तुसीं? ए उपर लत्तां बड़ियां वजणियां ही, उपर लत्तां बहुत चलणियां, ਜਿਹੜੀਆਂ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਡਿਸ਼ਕੂ ਪਾਸਟਰੀ ਮੁੱਕੇ ਡਿਸ਼ਕੂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਸਨ ਮੁੱਕੇ ਢਾਡੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾ ਲਓ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਆਏ ਹੋ? मुक्ति तो दूर आ। ये लोग केड़े आ जेड़े भविष्यवाणियां वाले, चमत्कारां वाले, भूत चड़ेलां कड्डण वाले की आ मुक्ति तो दूर आ। मैं नहीं कहता प्रभु काम नहीं करता, पर की असीं परपस ही बना लिया कि मैं चर्च का मकसद ये बनाता भी सिर्फ चर्च चमत्कारी होने, चमत्कारी होने, चमत्कारी होने भी लोगों को कलाम का पता ही ना होवे। अज कई चर्च इदां दे सिर्फ और सिर्फ उन्हां दा इक्को ही काम आ, चमत्कार 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 चमत्कार। वचन दा उत्थे नाम ते निशान भी नहीं आ। ये सारा कलाम खुदा दा, ये मैनू परमेश्वर ने ताड़िया तो मैं तुहानू ताड़ रहा भी तुसी केड़ी मनशा नाल चर्च विच आए हो, तुसी की सोच के चर्च विच आए हो भी चमत्कार होवे पहला साडे लई, भी पहला असीं वेखीए भी प्रभु करे तो फिर असीं कुछ करिए। परमेश्वर की कह रहा पतरस जी, मैं तुहानू जानदा
मैंने तुमको कभी नहीं जाना। है कुकर्म करने वालों, है कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ, मेरे पास से चले जाओ। अच्छा जी, ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? यीशु मसीह दे नाम च, ਬੜਾ ਵਚਨ ਗਹਿਰਾ ਵਾ, ਸੁਣਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਚ? यीशु मसीह दे नाम च, ਭੂਤ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਚ ਕੱਢ ਰਿਹਾ? यीशु मसीह दे, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ? यीशु मसीह दे नाम। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਂ ਨੱਠ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਭੇਜ ਕੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਭੇਜ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨਾਲ, ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਚੰਗਿਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ? यीशु मसीह दे। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ। ਪੜੋ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना जाना, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करे। हालेलुया, हालेलुया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਐਤਾਂ ਥੱਲੇ ਪੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ 24 ਐ ਚ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਬੁਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਮੰਦ ਦੇ ਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਯੋਗ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਮਨ। ਬੋਲ ਦਿਓ, ਬੋਲ ਦਿਓ। ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦਬੁਰਜੀ ਚਰਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਏ। ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਰਸ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਉਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਦੇ? ਮੰਦੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਰਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਨਬੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਨਬੀ ਆ? 400 ਨਬੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮੰਦੀ। 400 ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਰ ਸੁਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਦਲਣਾ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧ? ਮੰਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਰਸ ਜੀ। ਭਾਈ ਨਖਿੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ? ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਨਖਿੱਧ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਮਝੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ? ਮੰਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ। ਮੰਦੀ ਬੁੱਧ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਆ? ਬੁਰੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਚੰਗਾ ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ? ਮੁਕਤੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਓ।
ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਅੱਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੂਹਰੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਸ਼ਮੌਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਦਰੂਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਦਰੂਆਂ ਵਾਲੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ, ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਇੰਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਆਟਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਟੇ ਦਾ ਬੋਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਉਤਰਿਆ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਚਮਤਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਕੀ ਅਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਮੁਤਾਬਕੜ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਟਾਇਰ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅੜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਸ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ, ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਰਸ ਪੜੋ। ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਧਰਮ, ਬਦੀ, ਲੋਭ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖਾਰ ਘਾਹ ਤੇ ਝਗੜੇ, ਛਲ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਲਾਵੇ ਲੁਤਰੇ, ਨਿੰਦਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੈਰੀ, ਧੱਕੇਖੋਰੀ, ਹੰਕਾਰੀ, ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼, ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰ, ਨਿਰਬੁੱਧ, ਨੇਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਨਿਰਮੋਹ ਅਤੇ ਨਿਰਦਈ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਹਦੇ ਯੋਗ ਆ? ਮਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਿਖੇ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਪਾਸਟਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਣਾ ਲਾਲਚ ਬਦਲ। ਭੀੜੀ ਵੇਖੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਬੋਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਯਾਰ? ਪਾਸਟਰ ਬਦਲਿਆ, ਵੀ ਬਦਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਚਰਚ ਬਦਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਬੋਲੋ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੀ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਖੜੇ, ਗਗਨ ਖੜਾ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਬੁਰੇ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨ? ਬੁਰੇ ਕਰਨ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗ ਥੋੜੋ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ, ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਇੰਨਾ ਸੰਗ ਪਾੜ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਆ, ਠੱਗੀਆਂ ਵਾ, ਚੋਰੀ ਆ, ਨਖੇਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਦ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਸ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਬਦਲਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਪਾਸਟਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾ ਸਕੋ? ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕੋ। ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਫਸਾਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਫਸਾਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਫਸਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਰਚ ਜਾਣਾ 2 ਘੰਟੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਆਣਾ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਓਹ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਆ, ਘਰੇ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਗਈ ਆ, ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਸ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ? ਉਹ ਬੋਲੋ, ਉਲਟਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਲਿਖਿਆ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪੜਿਆ ਏ। ਪਤਰਸ ਜੀ ਫਿਰ ਪੜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ,
ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਉਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਆਏ, ਕਿਹੜੀ ਮੰਦੀ ਬੁੱਧ ਵਾਲੀ। ਬੰਦਾ 28 29 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੁੱਧ ਉਹਦੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ, ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀਏ ਨਾ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ? ਮਾੜਾ ਸੋਚਣਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਮੁਕਤੀ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਕਤੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ, ਚਾਹੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਾਸ ਆ? ਮੰਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵੇਗਾ ਮੰਦੀ ਬੁੱਧ ਤੋਂ? ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਨਖੇਧ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ? ਨਖੇਧੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਐਡਾ ਨਕਮਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਏ? ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਪੁੱਠੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਭੂ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਵਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ? ਮੰਦੀ ਬੁੱਧ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਰਸ ਜੀ। ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਧਰਮ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਧਰਮ, ਬਦੀ, ਲੋਭ ਅਤੇ ਬੁਰੀਾਈ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਲੋਭ ਅਤੇ ਬੁਰੀਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਲਾਮ ਆ ਕਿ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆ? ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਬੋਲੋ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ, 5-5 ਸਾਲ ਤੋਂ, 2-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਇਰ ਟੀਮ ਹੈ ਇੱਧਰ ਬੈਠੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਲਾਮ ਹੈ ਅੱਜ। ਅਜੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਸ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ। ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਤੇ ਬੁੱਧ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ? ਖੇਡ ਕੰਮ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕੋਈ? ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਧਰ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਚਰਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਕੰਮ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਬੋਲੋ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਕੰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੁਸੀਂ 24 ਐਤ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਮੰਦ ਦੇ ਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਬੇਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ? ਝੂਠ ਨਾਲ। ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਹੀ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਧਨ ਹੈ, ਆਮੀਨ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੌਲ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ। ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ? ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ?
नहीं भूत चड़ेल कढ़न वाला। आ कौन है? चमत्कार करने वाला। हुण ये क्यों काम ये कर रहे हैं? आ जाओ चलिए। हाँ जी पत्र जी लूका दी अंजील ओदा 8 भाग ओदी 12 आयत। लूका दी अंजील 8 भाग ओदी 12 आयत। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर। परमेश्वर वालों खड़े ने या शैतान वालों खड़े ने? उच्ची आवाज़ ना बोलना। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਰਹੋ। हालेलुया। हाँ जी पत्र जी पढ़ो। मार्ग के किनारे के वह है जिन्होंने वचन सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह विश्वास करके उद्धार पाए। हालेलुया, हालेलुया। बड़े ध्यान नाल समझ नाल सुनना है। शैतान आंदा है ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਨਾ ਪਾ ਲਓ? ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਪਾ ਲਓ। ਉਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਮੁਕਤੀ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਜੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਧਾਰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਰ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ। मार्ग के किनारे के वह है, मार्ग के किनारे के वह है जिन्होंने वचन सुना, जिन्होंने वचन सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। उनके मन में से क्या चुरा के ले जाता है? वचन को चुरा के ले जाता है, उठाकर ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह विश्वास करके उद्धार पाए। क्या पाए? उद्धार की पा लो जी? पंजाबी च बोल दियो। कादे नाल पाउणी आ? चमत्कार नाल, वचन नाल, भविष्यवाणी नाल, वचन नाल। मैं तुहानू कलाम च सुना रहा, तो कलाम दी तुहाडे सामने ट्रांसलेशन ते ओदी सामने तुहाडे तर्जमा कर रहा, ओदी व्याख्या कर रहा। मैं अपने कोलों तो दस ही नहीं रहा। लिखिया साफ साफ भी शैतान वचन इसलिए चोरी करता भी ये की ना पा लैण? मुक्ति ना। चमत्कार नाल मुक्ति नहीं आ, भविष्यवाणी नाल मुक्ति, भूत झड़ेल कड्डण वालियां नाल मुक्ति। मुक्ति किहदे नाल आ? थोड़ा जिहा उच्ची आवाज़ नाल, थोड़ा जिहा उच्ची आवाज़ नाल। मुक्ति किहदे नाल? मुक्ति किहदे नाल? ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ ਵਚਨ ਚਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਚਨ ਚਰਾਇਆ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੀਜਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਆਇਆ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ, ਭੂਜੜੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ, ਚਮਤਕਾਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ। ਵਾਕਈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੇਰਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਵਚਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤੀ 24 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣੇ ਆ ਜੀ? ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਭਰਮਾਉਣਗੇ? ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਬੱਬੀ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਗਗਨ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਵਿੱਕੀ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਸੇਠ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਆ ਵਿੱਕੀ ਮੰਨਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮੰਨਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਵੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਵਚਨ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਮਾਉਣਗੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬਸ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਲੀ ਡਿੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮਗਰ। ਬੋਲੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਗਰ। ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਵਾ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾ ਪਾ ਲਈਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਚਨ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੜਿਆ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਸੀਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਲੋ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਤਨਾਮ ਚੰਦ ਜੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ? ਦਿਲ। ਪਰ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਦਿਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਵਚਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।
ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੁਰਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰਾ, ਬੋਲੋ ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਚਨ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਬਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਹੀ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰੀ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੋਲੋ ਟੀਵੀ, ਫੋਨ, ਕੁੜੀ, ਬੁੜੀ, ਮੋਬਾਈਲ, ਮੁੰਡਾ, ਨਸ਼ਾ, ਪੈਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਚੋਰੀ? ਬੋਲੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਆ, ਅਪੋਸਟਲ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਦਰੂਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੋਈ ਕਰਨ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਏਸੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਵਿਚਾਰਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬੋਲੋ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਮੁਕਤੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਨੀਗਾ? ਮੁਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂ? ਫਸਾ ਲਵਾਂ। ਪੂਰੀ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਪਾ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੋ। ਜੇ ਜਾਵੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਰਸ ਜੀ ਪੜੋ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5 ਭਾਗ ਉਹਦੀ 23 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਪਤਰਸ ਜੀ। ਮੁਕਤੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ? इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर चढ़ा रहा है और वहां तुझे स्मरण आए कि तेरे भाई के मन में तेरी ओर से कुछ विरोध है, तो तू अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे, पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ, ਨਮਰਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੋ? ਭੈਣਾਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਭਰਾ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਦੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਸੰਗਤੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆ? ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਸੁਲਾਹ ਕਰ, ਮੇਲ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਭੇਟ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਕਬੂਲ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਕਤੀ ਨਜ਼ਾਤ ਆਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ? ਸੁਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਵਾਂ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 7 ਦਾ 70 ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ 4 ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਪੜੋ ਤੀਤੁਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਭਾਗ ਦੀ 3 ਐਤ। हम भी
पहले निर्बुद्धि, हम भी पहले निर्बुद्धि, आज्ञा ना मानने वाले, आज्ञा ना मानने वाले, भ्रम में पड़े हुए, भ्रम में पड़े हुए, रंग रंग की अभिलाषाओं और रंग रंग की अभिलाषाओं को सुख विलास के दास्तव में थे, और वैर भाव और डाह करने वाले में जीवन निर्वाह करते थे। पंजाबी च पढ़ दे हुण नाल। क्यों जो पहला था ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਦਾਨ, ਅਨਾਗਿਆਕਾਰ, ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭੋਗੀ ਬਿਲਾਸਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਾਂ, ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਖਾਰ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਭੋਗਦੇ ਸਾਂ, ਘਿਨੌਣੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸਾਂ। ਕੀ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ, ਪਰ ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਵੈਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਹਾਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਫ਼ਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੀ, ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਆਕੜੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਅਸੀਂ? ਮਹਾਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੀਤੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਬੋਲੋ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ? ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਦੀ 24 ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਬੁਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਗੰਦਮੰਦ ਦੇ, ਗੰਦ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਆ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੁਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਮੁਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਰੂਆਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਦੂਰ। ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 2 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਖੋਲਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੋਲੋ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ? ਰੱਖ ਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਸਾਰਾ 6 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਰਹਿਣੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ, ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਵਾ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 10 ਭਾਗ ਉਹਦੀ 8 ਆਇਤ। किंतु व्यवस्था की धार्मिकता क्या कहती है? जे कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। जे वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर की आखदा है? बाणी तेरे कोल, तेरे मुंह विच है ਅਤੇ तेरे मन विच है। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇਚਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਵਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਛਲ ਵੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ? ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਬਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਰਸ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਪਰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ? ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨਹਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਜੀ ਇਹ? ਨਹਿਤਾ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ? ਨਹਿਤਾ ਦੀ, ਨੇਚਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਚਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਓਗੇ? ਮੁਕਤੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਬਾਣੀ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲੋ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਭਾਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ। ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹੋਲੀ ਗੋਡ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਸ ਨੇ ਨੌਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਤੇ ਨੌਂ ਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਨੌਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗੱਲ? ਦਿਲ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਦਾੜ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਗੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਕੀ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ? ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਮ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਸੱਤ ਤੱਤੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਕਲਾਮ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਗੀ। ਸੁਣਾਇਆ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਲਾਮ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੌਵਾਂ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੱਸ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਨੂੰ। ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੱਲ, ਬੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿਤਾ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿਤਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਕਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀ ਸ਼ਮੌਨ ਨੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 10-10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨੌਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਪੂ ਦੇ ਪਾਪੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਛਿੰਦੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲੀਏ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲ ਕਿਸਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਯਾਦ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੰਮਾ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟ ਮੰਗਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲਾ ਕਲਾਮ ਚਲੋ ਐਸ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਨਕੰਮੇ ਸੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਫੁੱਫੜ ਤੇ ਜੀਜੇ ਰੁੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੁੱਫੜ ਤੇ ਜੀਜੇ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ? ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਆ? ਬੋਲੋ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲਾਂ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਫਸਾਦ ਵਧਣਾ ਵਾ। ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਕਰ? ਉਹਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦਓਗੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਦੂਜੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੀਜੇ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਲਾ। ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਕਰ ਦੋ। ਲਓ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੂਜੀ ਤੇ ਵੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਹੁਣ ਭਰਾਵਾ ਹੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਢਾਲਾ ਇਹਨੂੰ।
ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? 70 ਗੁਣਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ। ਅਸੀਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣੇ ਕਲਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਬਾਣੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰੇ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਫੇਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਢਾਹ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖ ਨਾ ਲਵਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਛੁੱਤੀ ਫੇਰ ਢਾਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਰੂਆਂ ਚੁੰਬੜ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਬਾਣੀ ਆ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਛਾ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਹੱਲੇ ਮੁਕਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਰਸ ਜੀ ਪੜੋ 9 ਐਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਵੇਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪੜਿਆ, ਤੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਿਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਤ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ, ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ, ਵਚਨ ਪੜਨ ਨਾਲ, ਵਚਨ ਬੋਲਣ ਨਾਲ, ਵਚਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ? ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਵੋ, ਉੱਪਰ ਉਠਾਓ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠੇ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ।